મોદીની આરોગ્ય ક્ષેત્રે મોટી ભેટ 5 એમ્સ હોસ્પિટલની રાષ્ટ્રને ભેટ। તો હાલ રોડ શોમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકો દેખાઈ રહ્યા છે। રાજકોટની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે પ્રધાનમંત્રી। રાજકોટમાં ભવ્ય રોડ શો। તો પ્રધાનમંત્રી અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે। જૂના એરપોર્ટથી રેડક્રોસ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સભા સ્થળે પહોંચશે। તો પીએમ મોદીનો રાજકોટમાં ભવ્ય રોડ શો। સીધા જ દ્રશ્યો રાજકોટથી જૂના એરપોર્ટથી રેડક્રોસ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સભા સ્થળે જઈ રહ્યા છે પ્રધાનમંત્રી અને થોડી જ વારમાં જાહેર સભાને સંબોધશે। तो रोड पर हाल मानव मेहरा दोनों तरफ से जो आम जनता है वो किस तरीके से मौजूद है जी। और ये बाहर दोनों तरफ से रोड के दोनों किनारों से खड़े हैं जहाँ की प्रधानमंत्री का जो काफिला धीरे धीरे राजकोट जो मंच है उसकी तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। और दोनों तरफ से जो जनता है, आम जनता की तरफ से जो फूलों की बारिश हो रही है और किस तरीके से जनता एक तरीके से ललायित है प्रधानमंत्री के दर्शन के लिए। और अब से थोड़ी ही देर के बाद लगभग 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री जबकि राजकोट के इस मंच तक पहुंचेंगे और मंच के भीतर ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा का जो पंडाल है वो प्रधानमंत्री के दर्शन के लिए बना हुआ है। और यहाँ जबकि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो 48,000 करोड़ रुपये की जो परियोजना जो उसका जो लोकार्पण जो राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री और कुछ बड़े योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। और जिस तरीके से आज जो पूरा राजकोट शहर प्रधानमंत्री के आगमन के लिए उत्साहित है, मैं आपको बताऊं कि आगमन से पहले की जो खुशी है लोगों में, उस खुशी को इस बात से समझा जा सकता है कि जो राजकोट शहर है, राजकोट शहर को गुजरात का पहला एम्स मिला है। और खास करके जो सौराष्ट्र का जो इलाका है राजकोट, इसके बारे में कहा जाता है कि ये इलाका इसमें पानी की काफी कमी नहीं है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहाँ के लोगों की चुनौती को समझा है, यहाँ के लोगों की जो समस्या का समाधान किया है, उस जो समाधान का नतीजा है कि आज पूरा राजकोट शहर उमड़ पड़ा है प्रधानमंत्री के दर्शन को। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जो फूलों की बारिश हो रही है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है और काफी संख्या में दोनों तरफ से युवा, महिलाएं, जो स्थानीय लोग बाहर निकले हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में। और ये जो एम्स की बात हो रही है और एम्स के अलावा भी इस शहर को लगभग 800 बेड का जो एक अस्पताल मिला है वो महिलाओं के लिए मिला है। तो यहाँ के जो पुरुष युवा के अलावा यहाँ के जो महिलाएं जिन्हें के इलाज के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था, राजकोट शहर को छोड़कर दिल्ली जाना पड़ता था या दूसरे राज्य के एम्स में जाना पड़ता था, आज उनके लिए खुशी का पल है, आज उनके लिए खुशी का लहर है। आज उन्हें जो उनका एम्स मिला है और उनको उनका हॉस्पिटल मिला है और जिसकी वानगी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा का पूरा राजकोट शहर उमड़ आया है प्रधानमंत्री के दर्शन के लिए, प्रधानमंत्री के आगमन के लिए। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जब यहाँ आ रहे हैं तो चाहे रिन्यूएबल एनर्जी की बात हम हो, आपको अगर हम बात कर लें जो रेलवे की बात हो, रेलवे के क्षेत्र में भी आज कई योजनाएं जो राजकोट शहर को मिलने के लिए जा रहा है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी राजकोट शहर को मिलने जा रहा है। और प्रधानमंत्री यहाँ जो आएंगे, राज्य बीमा निगम का जो कार्यक्रम है, राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी घोषणा आज प्रधानमंत्री के हाथों से होगा। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा जो शहर है, पूरा का पूरा शहर आज खुशी के माहौल में जी रहा है। आज गुजरात के राजकोट शहर को प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बहुत कुछ देने वाले हैं। और बिल्कुल इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुष्प वर्षा उन पर हो रही है। और आपसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी રાજકોટની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે જ્યાં ભવ્ય રોડ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। વડાપ્રધાનની એક ઝલક જોવા માટે બંને તરફ લોકોનું માનવ મહેરામણ ઉમટી પડ્યું છે। રેડક્રોસ મેદાનમાં હવે થોડી જ વારમાં તેઓ જાહેર સભાને સંબોધન કરશે। હાલ રેડક્રોસના સીધા જ દ્રશ્યો જ્યાં જોઈ શકાય છે, લોકો પહોંચ્યા છે, મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા છે સભા સ્થળમાં।
ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકો દેખાઈ રહ્યા છે. ભવ્ય રોડ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. એરપોર્ટથી રેડક્રોસ ગ્રાઉન્ડ સુધી ભવ્ય રોડ શો યોજાયો, જ્યાં માનવ મહેરામણ ઉમટી પડ્યું હતું. તો હાલ તેઓ સભા સ્થળે પહોંચી ચૂક્યા છે અને થોડી જ વારમાં તેઓ જાહેર સભાને સંબોધન કરશે. બંને તરફ લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે અને પુષ્પવર્ષા પ્રધાનમંત્રી ઉપર કરવામાં આવી રહ્યો છે. તો 5 એમ્સ હોસ્પિટલની રાષ્ટ્રને ભેટ કરવામાં આવી. 48,000 કરોડના વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત અને એમ્સના લોકાર્પણ બાદ હવે ભવ્ય રોડ શોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું અને હવે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સભા સ્થળે પહોંચી ચૂક્યા છે. થોડી જ વારમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જાહેર સભાને સંબોધન કરશે. રેડક્રોસ ગ્રાઉન્ડના સીધા જ દ્રશ્યો જોઈ શકાય છે. ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં સભા સ્થળમાં લોકો ઉમટી પડ્યા છે. શહેરીજનોએ ઉષ્માભેર પીએમનું સ્વાગત કર્યું. ભવ્ય રોડ શોમાં માનવ મહેરામણ ઉમટી પડ્યું હતું અને હવે પ્રધાનમંત્રી સભા સ્થળે પહોંચી ચૂક્યા છે. તો સભા સ્થળમાં પણ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકો દેખાઈ રહ્યા છે. તો રેડક્રોસ ગ્રાઉન્ડ ખાતે પ્રધાનમંત્રી પહોંચી ચૂક્યા છે. થોડી જ વારમાં તેઓ સભા સ્થળને સંબોધન કરશે. તો નાગરિકોનું અભિવાદન ઝીલતા પીએમ મોદી સભા સ્થળે પહોંચ્યા છે અને હવે થોડી જ વારમાં તેઓ જાહેર સભાને સંબોધન કરશે. તો રાજકોટની મુલાકાતે પ્રધાનમંત્રી અને હવે તેઓ સભા સ્થળે પહોંચ્યા છે. પીએમ મોદીની આરોગ્ય ક્ષેત્રે મોટી ભેટ નાગરિકોને અર્પણ કરવામાં આવી અને 5 એમ્સ હોસ્પિટલની રાષ્ટ્રને ભેટ અર્પણ કરવામાં આવી. ભવ્ય રોડ શોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું અને હવે તેઓ સભા સ્થળે પ્રધાનમંત્રી પહોંચી ચૂક્યા છે. થોડી જ વારમાં જાહેર સભાને સંબોધન કરશે. તો ગુજરાતને 48,000 કરોડના વિકાસ કામોની ભેટ અર્પણ કરવામાં આવી. ભવ્ય રોડ શોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું અને હવે તેઓ જાહેર સભાને સંબોધન કરશે. તો નરેન્દ્ર મોદી રાજકોટમાં આજે 7મી વખત આવ્યા છે અને ત્રીજી વખત તેઓ રાજકોટ સર્કિટ હાઉસ ખાતે રાત્રિ રોકાણ કરવાના છે અને હાલ તેઓ રેડક્રોસ ગ્રાઉન્ડ ખાતે પહોંચી ચૂક્યા છે. જાહેર સભા સ્થળમાં જેઓ સંબોધન કરવાના છે તે સભા સ્થળે તેઓ પહોંચી ચૂક્યા છે અને થોડી જ વારમાં તેઓ જાહેર સભાને સંબોધન કરશે. તો લોકોનું અને નાગરિકોનું અભિવાદન ઝીલતા તેઓ સભા સ્થળે પહોંચ્યા છે. ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકો સભા સ્થળે ઉમટી પડ્યા છે. તો પીએમ મોદીનો રાજકોટમાં ભવ્ય રોડ શો બાદ હવે તેઓ સભા સ્થળે પહોંચ્યા છે. રાજધાની કહી શકાય એવું આપણું આ રાજકોટ અને એવા રાજકોટમાં જ્યારે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી પધારવાના હોય, આધુનિક ભારત, નૂતન ભારત, આત્મનિર્ભર ભારત, સશક્ત ભારત, સમૃદ્ધ ભારત, યુવા ભારત, ટેકનોલોજી અને વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણથી આગળ વધતું ભારત, એવા નૂતન ભારતના નિર્માતા આપણી વચ્ચે આવી રહ્યા છે. આજે રાજકોટને એમ્સની ભેટ મળી છે. સાથે રાજકોટ સિવિલનો અત્યાધુનિક એમસીએચ બ્લોક કે જે માતા અને શિશુની વિશેષ સંભાળ લેવામાં ખૂબ મહત્વનો સાબિત થશે. આવી ઐતિહાસિક ભેટો લઈને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપણી વચ્ચે હવે થોડીક જ ક્ષણોમાં પધારશે. મંચ ઉપર સ્વાગત કરીએ છીએ સૌ માનવંતા મહાનુભાવોનું. માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી, મંત્રીગણ તેમજ ઉપસ્થિત સૌ કોઈનું અમે આદરપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ. સમૃદ્ધિસભર સોગાતો લઈને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપણી વચ્ચે આવ્યા છે. ભાવનગર નેશનલ હાઈવેનું 4 લેનિંગ, રાજકોટ સુરેન્દ્રનગર વચ્ચે રેલવે લાઇનનું ઇલેક્ટ્રિફિકેશન અને ડબલિંગ, ઉર્જા ક્ષેત્રે પણ આજે ગુજરાતને ખૂબ મોટી ભેટ મળશે. માર્ગ અને મકાન વિભાગ, પાણી પુરવઠા વિભાગ, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય, પોર્ટ, શિપિંગ, જળમાર્ગ, ઉર્જા વિભાગ સહિત અનેક વિભાગોની ખૂબ મોટી ભેટ આપવા માટે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે. વિરાસત અને વિજ્ઞાન બંનેનો સન્માન કરનારા, સંસ્કૃતિ અને સગવડ બંનેનું ધ્યાન રાખનારા, જનજનની જરૂરિયાતોને સમજનારા અને સૌને સુખ,
સગવડ સમૃદ્ધિ ભર્યું જીવન આપવા કટિબદ્ધ રાષ્ટ્ર પ્રથમ સદૈવ પ્રથમ આ મંત્રને સાચા અર્થમાં ચરિતાર્થ કરનારા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપણી વચ્ચે અહીંયા પધારવાના છે। રાજકોટ એમ્સની સાથે સાથે ઉત્તર પ્રદેશમાં રાયબરેલી એમ્સ, આંધ્રપ્રદેશમાં મંગલાગીરી એમ્સ, પંજાબમાં ભટિંડા એમ્સ, પશ્ચિમ બંગાળમાં કલ્યાણી એમ્સ, આ મહત્વાકાંક્ષી પ્રકલ્પો પણ આજે સાકાર થવાના છે અને આપણી સાથે આ બધા જ રાજ્યોમાંથી પણ ત્યાંના લોકો लाइव जोड़ाया है। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी देशवासियों का भी हम इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कुछ ही पल में हमारे बीच पधारेंगे देश के ऊर्जावान यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। गुजरात मारो आत्मा छे अने भारत मारो परमात्मा छे एवं हमेशाथी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री कहता आव्या छे अने गुजरात माटेनो जे विशेष लगाव होय, जे लागणी होय एनो ज आ परिणाम छे के आपणो गुजरात आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल ना नेतृत्वमां अने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदीनी प्रेरणाथी सतत आगळ वधतुं रह्युं छे। આપણી વચ્ચે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું શુભાગમન થઈ ચૂક્યું છે। આપનું સ્વાગત। રાજકોટને એરપોર્ટ, રાજકોટને એમ્સ અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રવાસીઓ માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સભા સ્થળ પર પહોંચી ચૂક્યા છે, જ્યાં હજારોની જનમેદની ઉમટી પડેલી છે। તો ત્યાં સભા સ્થળ પર પણ મોદી મોદીના નારા લાગતા જોવા મળી રહ્યા છે। તો વડાપ્રધાન પણ ખુલ્લી જીપમાં તમામ લોકોનું અભિવાદન ઝીલતા જોવા મળી રહ્યા છે। મહત્વનું છે કે 5 એમ્સ હોસ્પિટલની રાષ્ટ્રને ભેટ મળી છે, જ્યારે આજે રાજકોટમાં પણ એમ્સનું લોકાર્પણ વડાપ્રધાને કર્યું છે। સાથે જ હોસ્પિટલનું નિરીક્ષણ પણ સૌપ્રથમ વડાપ્રધાને કર્યું અને ત્યાંથી સભા સ્થળ સુધીનું રોડ શો વડાપ્રધાને કર્યું છે। આ દરમિયાન તમામ જગ્યાએ વડાપ્રધાનનું લોકોએ સ્વાગત કર્યું અને અત્યારે સભા સ્થળ ખાતે વડાપ્રધાન પહોંચી ચૂક્યા છે, જ્યાં કરોડો રૂપિયાના વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે અને થોડીક જ વારમાં વડાપ્રધાન સભાને પણ સંબોધવાના છે। વડાપ્રધાનને સાંભળવા માટે પણ તમામ લોકો આતુર જોવા મળી રહ્યા છે। વિશાળ ડોમ ઉભો કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં હજારોની સંખ્યામાં જનમેદની ઉમટી પડી છે સભા સ્થળ પર જ્યારે વડાપ્રધાન પહોંચ્યા છે। મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલની પણ હાજરી જોવા મળી રહી છે। તમામ લોકો અહીં મોદી મોદીના નારા લગાવતા જોવા મળી રહ્યા છે। વડાપ્રધાનની એક ઝલક નિહાળી લોકો ખુશ થઈ રહ્યા છે, તો વડાપ્રધાન પણ તમામ લોકોનું અભિવાદન ઝીલતા જોવા મળી રહ્યા છે। મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટ્યા છે। એરપોર્ટથી લઈને રેસકોર્સ ગ્રાઉન્ડ સુધીનું જે આ રોડ શો યોજાયું સભા સ્થળ ખાતે મોટી સંખ્યામાં જનમેદની ઉમટી પડી છે। સભા સ્થળ ખાતે અત્યારે વડાપ્રધાન પહોંચી ચૂક્યા છે। થોડીક જ વારમાં વડાપ્રધાન જનમેદનીને સંબોધવાના છે। મહત્વનું છે કે આજના દિવસની આખી વાત કરીએ તો વડાપ્રધાને દ્વારકાધીશના દર્શન કર્યા, દ્વારકામાં પણ જનમેદનીને સંબોધી હતી અને જ્યારે હવે રાજકોટ પહોંચ્યા છે ત્યારે વડાપ્રધાન જ્યારે બન્યા છે નરેન્દ્ર મોદી, ત્યાંથી 7મી વખત રાજકોટની મુલાકાત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી લઈ રહ્યા છે અને ત્રીજી વખત આજે તેઓ રાજકોટ સર્કિટ હાઉસ ખાતે રાત્રિ રોકાણ પણ કરવાના છે। અને જ્યારે વડાપ્રધાન આજે રાજકોટમાં છે ત્યારે સર્કિટ હાઉસ ખાતે રોકાણ કરશે। વિગતો સાથે સંવાદદાતા શનિ જોડાયા છે। શનિ, આજે રાજકોટ એમ્સનું લોકાર્પણ અને કરોડો રૂપિયાના વિકાસ કાર્યોની ભેટ સૌરાષ્ટ્રને વડાપ્રધાનના હસ્તે મળવા જઈ રહી છે। શું વિગતો? અત્યારે સભા સ્થળ ખાતે ખાસ તો કેવો માહોલ છે? જે રીતે વાત કરવામાં આવે તો અત્યારે મોટી સંખ્યામાં લોકો અત્યારે સભા સ્થળ ખાતે પહોંચ્યા છે। એમ્સનું લોકાર્પણ કર્યા બાદ પ્રધાનમંત્રી રોડ શોમાં લોકોનું અભિવાદન ઝીલ્યો તો અંદાજે અત્યારે 1.5 લાખ જેટલી સંખ્યામાં લોકો રાજકોટ વાસીઓ અત્યારે સભામાં ઉમટી પડ્યા છે। વિવિધ મંત્રાલયના જે 48,000 કરોડના રૂપિયાના વિકાસોના લોકાર્પણ અને ઈ ખાતમુહૂર્ત જે તે કરવાના છે। મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા, ઋષિકેશભાઈ પટેલ, CR પાટીલ સહિતના તમામ નેતાઓ અત્યારે મંચ ઉપર જોવા મળી રહ્યા છે।
1995 કરોડના ખર્ચે ગુજરાતની પ્રથમ આ એમ્સ હોસ્પિટલ જ્યારે બની હોય ત્યારે તેમનું ઉદઘાટન અને જનાના હોસ્પિટલ આ સહિતની અનેક 48,000 કરોડના વિકાસલક્ષી જે લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત અત્યારે પ્રધાનમંત્રી હસ્તક કરવાના છે. નેશનલ હાઈવેના કામ હોય, રેલવેના કામ હોય, આરોગ્ય, ઉર્જા, માર્ગમાં મકાન, પાણી પુરવઠા સહિતના લોકાર્પણના કામો છે અત્યારે પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે ખુલ્લું મુકાશે અને ટૂંક સમયમાં જ અત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે તેમના ધારાસભ્ય લેવલના 22 વર્ષ પૂર્ણ થયા હોય ત્યારે ગઈકાલે પણ તેમને ટ્વીટ કર્યું હતું ને આજે જે 22 વર્ષ છે તેઓ અત્યારે રાજકોટ પધાર્યા છે ત્યારે તમામ લોકો તેમનું અભિવાદન ઝીલશે. જી બિલકુલ શની, આભાર જાણકારી આપવા બદલ. તો સભા સ્થળ પર વડાપ્રધાન પહોંચી ચૂક્યા છે, જ્યાં વડાપ્રધાનનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. અલગ અલગ ભેટ આપી અને વડાપ્રધાનનું અત્યારે સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. કરીએ આપણે. અને હવે પેન અને ચારકોલથી કેનવાસ ઉપર બનાવેલી એમ્સની છબી અર્પણ કરશે માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી ડોક્ટર મનસુખભાઈ માંડવિયા, માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મહેન્દ્રભાઈ મુંજપરા, કર્ણાટકના માનનીય પૂર્વ રાજ્યપાલ શ્રી વજુભાઈ વાળા, માનનીય પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને સૌ મંત્રીશ્રીઓ શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા, શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરિયા. અને હવે સૌ માનવંતા સાંસદશ્રીઓને વિનંતી કરીએ છીએ કે આપ સૌ સાથે મળીને આધુનિક 3D પ્રિન્ટિંગ ટેકનોલોજી એમ્સની રેપ્લિકા તૈયાર કરવામાં આવી છે. આપણું રાજકોટ એ મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષેત્રે પણ હબ છે, ત્યારે આ આધુનિક 3D પ્રિન્ટિંગ ટેકનોલોજી દ્વારા એમ્સની રેપ્લિકા માનનીય સાંસદ સર્વે શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા, શ્રી મોહનભાઈ કુંડારિયા, શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા, શ્રી ભારતીબેન શિયાળ, શ્રી નારાયણભાઈ કાછડિયા, શ્રી રામભાઈ મોકરિયા અને શ્રી કેસરી દેવસિંહ ઝાલા. અને હવે આમંત્રિત કરીએ છીએ સૌ માનવંતા ધારાસભ્યશ્રીઓને શ્રી દુર્લભજીભાઈ દેથરિયા, શ્રી ઉદયભાઈ કાનગડ, ડોક્ટર દર્શિતાબેન શાહ, શ્રી રમેશભાઈ તિલારા, શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા, શ્રી જયેશભાઈ રાદડિયા, શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પાડલિયા અને શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ સોમાણી રામ મંદિરની પ્રતિકૃતિ અર્પણ કરીને આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. અને હવે ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ મંત્રી શ્રીમતી બીનાબેન આચાર્ય, રાજકોટના મેયર માનનીય શ્રીમતી નયનાબેન પેઢડિયા, શહેર ભાજપની ટીમ શ્રી પ્રકાશભાઈ સોની, પ્રમુખ શ્રી મુકેશભાઈ દોશી, શ્રી વિરેન્દ્રસિંહ ઝાલા, ડોક્ટર માધવ દવે અને શ્રી અશ્વિનભાઈ મોલિયા, માતૃ અને શિશુ હોસ્પિટલનું પેઇન્ટિંગ અને સ્મૃતિચિહ્ન અર્પણ કરીને આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. માતા અને શિશુની હવે વિશેષ કાળજી આ હોસ્પિટલમાં લેવાશે, તેનું આધુનિકીકરણ અને વિસ્તાર થયો છે, ત્યારે આ સુંદર સ્મૃતિચિહ્ન દ્વારા સ્વાગત. અને હવે પાઘડી, શોલ અને સ્મૃતિચિહ્ન અર્પણ કરીને સ્વાગત કરશે ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ ઉપપ્રમુખ શ્રી ડોક્ટર ભરતભાઈ બોગરા, જિલ્લા પંચાયત રાજકોટ પ્રમુખ શ્રીમતી પ્રવીણાબેન રંગાણી, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી અલ્પેશભાઈ ઢોલરિયા અને તેમની ટીમ સર્વે શ્રી ધવલભાઈ દવે, શ્રી નરેન્દ્રસિંહ જાડેજા, શ્રી હરેશભાઈ હેરબા, શ્રી રવિભાઈ માકડિયા. સ્નેહ અને સન્માનના પ્રતિકરૂપી આ પાઘડી ખેસ આપણા ગુજરાતની પરંપરા, બાંધણી અને પાટણનું પટોળું અને આ સ્મૃતિચિહ્ન ભેટ અર્પણ થઈ રહ્યા છે. આવો ફરી એકવાર આપણે સૌ તાળીઓના હર્ષનાદથી માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને આવકારીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. આઝાદીના અમૃતકાળમાં આપણું ગુજરાત પ્રગતિના નીત નવા આયામો સર કરી રહ્યું છે. વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાતની વિભાવના સાકાર કરવા સતત કર્તવ્યરત એવા ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને સાદર આમંત્રિત કરીએ છીએ આપના સ્વાગત પ્રવચન માટે. રાજકોટ ખાતે રાજ્ય સરકાર દ્વારા આયોજિત એમ્સ હોસ્પિટલ સહિત રૂપિયા 48,000 કરોડથી વધુના વિવિધ વિકાસ કામોના પ્રકલ્પ ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત
કર્મઠ નેતૃત્વ અને દૃષ્ટિવંતના ધની આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, પ્રદેશના યશસ્વી અધ્યક્ષ તથા નવસારીના લોકપ્રિય સાંસદ શ્રી સી.આર. પાટીલજી, કેન્દ્રીય મંત્રી ડોક્ટર મનસુખભાઈ માંડવિયા, ડોક્ટર મહેન્દ્રભાઈ મુજપરા, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, પૂર્વ રાજ્યપાલ તથા વરિષ્ઠ આગેવાન શ્રી વજુભાઈ વાળા, મારા સાથી મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, કુંવરજીભાઈ બાવળિયા, શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરિયા, સાંસદ શ્રી મોહનભાઈ કુંડારિયા, શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા, શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા, ડોક્ટર ભારતીબેન શિયાળ, શ્રી નારાયણભાઈ કાછડિયા, રાજ્યસભાના સાંસદ શ્રી રામભાઈ મોકરિયા, શ્રી કેસરીદેવસિંહ ઝાલા, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રીમતી પ્રવીણાબેન રંગાણી, રાજકોટના મેયર શ્રીમતી નયનાબેન પઢેડિયા, ધારાસભ્ય શ્રી ઉદયભાઈ કાનગડ, ડોક્ટર દર્શિતાબેન શાહ, જયેશભાઈ રાદડિયા, શ્રી રમેશભાઈ ટીલાળા, શ્રીમતી ગીતાબેન જાડેજા, ડોક્ટર મહેન્દ્રભાઈ પાડલિયા, જીતુભાઈ સોમાણી, શ્રી દુર્લભજીભાઈ દેતરિયા, ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ, સંગઠનના પદાધિકારી, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો તથા વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત ભાઈઓ બહેનો, સૌને મારા નમસ્કાર. વિશ્વ નેતા અને જનપ્રિય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં સહુજન હિતાય સહુજન સુખાયના ધ્યેયથી કાર્યરત સરકારની જનસેવા સુખાકારી પ્રતિબદ્ધતાની સાક્ષી આપતા આજના અવસરે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીનું સ્નેહસભર સ્વાગત કરું છું. વડાપ્રધાનશ્રીએ હેલ્થકેર, રેલ રોડ કનેક્ટિવિટી, વીજળી, પાણી સહિતના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને સુદૃઢ કરી લોકોનું ઇઝ ઓફ લિવિંગ વધારવાની ગેરંટી આપી છે. મોદી સાહેબે દરેક વ્યક્તિનું જીવન સ્તર સુધરે એવો સંકલ્પ કર્યો છે. સર્વગ્રાહી, સર્વસ્પર્શી વિકાસ માટે આહાર, આરોગ્ય અને આવાસ જેવા ક્ષેત્રને પણ અગ્રતા આપી છે. આજે દેશના આરોગ્ય સેવા માળખામાં વડાપ્રધાનશ્રી અનેક મહત્વપૂર્ણ ભેટ આપવાના છે. રાજકોટથી એઇમ્સ એનો પ્રારંભ કરાવવા માટે હું આદરણીય મોદી સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. હેલ્થ સેક્ટરમાં દેશમાં જે શ્રેષ્ઠ હોય તે ગુજરાતમાં પણ હોય તેવા સંકલ્પ સાથે વડાપ્રધાનશ્રીએ રાજકોટને એઇમ્સ આપવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. સૌરાષ્ટ્રના મુખ્ય કેન્દ્ર સમાન રાજકોટમાં એઇમ્સ શરૂ થાય અને સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના લોકોને નજીકના સ્થળે ઘનિષ્ઠ અને વર્લ્ડ ક્લાસ અદ્યતન સારવાર સુવિધા મળી રહે તેવી તેમની નેમ આજે સાકાર થઈ છે. 2020માં આદરણીય મોદી સાહેબે આ એઇમ્સનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું અને આજે તેમના જ વરદ હસ્તે લોકાર્પણ થવાનું છે. એટલું જ નહીં, રાજ્ય સરકારના વિભાગો દ્વારા સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારના આરોગ્યની સુખાકારીની સાથે પાણી, વીજળી, રોડ રસ્તા સુધારણા, કનેક્ટિવિટીના વિવિધ પ્રકલ્પોની ભેટ સાથે આજે સર્વાંગી વિકાસનો ઉત્સવ છે.